Hello students, welcome to my education on YouTube channel or digital learning platform. आज मैले तपाईहरुलाई संगम साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी क्लास 6 को युनिट 4 बायोडाइभर्सिटी एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट को एक्सरसाइज सोलुसन गरेर ल्याएको छु। सुरु गरौँ है त। Fill in the blanks with the suitable word or phrases. Question number A. Sun is the main source of energy. Question number B. The large space around the earth surrounded by air is called atmosphere. Question number C. Plants use carbon dioxide gas during the photosynthesis. Question number D. 29% of earth's surface is covered with the landmass and 71% is covered with water. Question number E. The practice used to protect the fertile soil is called soil conservation. Atmosphere. The layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. यो हाम्रो वरिपरि भएको एयर को लेयर जुन छ नि त्यसलाई भन्छन् atmosphere. And biosphere, the part of the earth where living thing exists, is called biosphere. Hydrosphere, the part of the earth covered with water like river, lakes, seas and oceans, is called hydrosphere. Lithosphere, the solid outer part of the earth made up of rocks and soil, is called lithosphere. Okay, त्यसैगरी question number 3 is take the environment friendly behavior that helps in the conservation of environment. Question number A. I prefer to use stainless steel bottle rather than plastic one. Good. That is right. I do not. B. Sir, I do not prefer LED for lighting at home. That is wrong because LED light conserves the energy. And question number C. I keep fan moving to keep my room. I keep fan moving to keep my room cool in summer. अब आफू नभएको बेलामा पनि फ्यान खोल्नु त गलत हो नि त. So that the question number C is not correct. And question number D. I switch off the fans and light before I leave my room. That is good. And question number E. I ask my parents to buy juice and other drinks into the jumbo bottle. That is also good because jumbo bottle मा धेरै अर छ अनि थोरै थोरै प्लास्टिक्सहरु के हुन्छ त्यसबाट चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ के थोरै थोरै प्लास्टिक्सहरुले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ धेरै भयो नि त फोहोरहरु धेरै भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि. Question number F, sir, I prefer greenery around my place. That is also good. And question number G, sir, I request my parents to bring cattle. अब गाई बस्तुहरु भयो भने त के हुन्छ त्यसले चाहिँ अब फाइदा त धेरै छ तर के छ इन्भाइरोन्मेन्टमा चाहिँ अब त्यो त्यसको लागि फुडरहरु चाहियो हैन खानेकुराहरु पनि फरेस्टबाटै आउने भयो अनि त्यसपछि वेल म्यानेज भएन भने त्यसबाट पोल्युसन पनि हुने भयो त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ wrong भनिएको हो. Question number 4 छ write any two difference between the followings atmosphere and biosphere. एउटा चाहिँ माथिकै मैले यहाँ डेफिनेसन लेखिदिएको छु र अर्को के छ एटमोस्फियरमा इट कन्टेन्स ग्यासेस लाइक अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड नाइट्रोजन अरु ग्यासहरु पनि हुन्छ है. एन्ड बायोस्फियरमा के छ इट कन्टेन्स प्लान्ट्स एनिमल्स ह्युमन्स एन्ड माइक्रो अर्गानिजम एटसेट्रा. अर्को चाहिँ अफोरेस्टेसन एन्ड डिफोरेस्टेसन. अफोरेस्टेसन के हो द वे अफ प्लान्टिङ अफ ट्रीज एन्ड डिफोरेस्टेसन के हो त द वे अफ कटिङ ट्रीज. And afforestation के छ afforestation conserves the biodiversity and deforestation degrades or loses the biodiversity. Question number 5. Answer the following questions. Question number A. What is biodiversity? That is very easy definition. The variety of living beings on the earth is called biodiversity. Question number B. What are environmental factors? There are two environmental factors, living factor and non-living factor. Living factor is called biotic factor and non-living factor is called abiotic factor. And living factor, there are plants and animals, but in non-living factor, there are air, water and sunlight. Or any others हुन्छ climatic factors हुन्छ soil हुन्छ धेरै हुन्छ non-living factors मा है. C मा छ what do we mean by environmental conservation? Saving environment from being destroyed is called environment conservation. And question number D, how do plants utilize oxygen gas and carbon dioxide gas from the atmosphere? Explain with the schematic diagram. भन्ने क्वेशन छ यसको आन्सर हुन्छ plants take in carbon dioxide from atmosphere during the day. प्लान्टले के गर्छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास लिन्छ एटमोस्फियरबाट डे को टाइममा एन्ड यूज इट इन द फोटोसिन्थेसिस टु प्रिपेयर द फुड र त्यसले गर्दाखेरि के गर्छ फोटोसिन्थेसिसबाट खाना बनाउने गर्छ and they release oxygen as the byproduct. डे मा के गर्छ यसले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ फेरि यसले चाहिँ खाना बनाउँछ हैन फोटोसिन्थेसिस गर्छ अनि त्यसपछि के गर्छ
बाई प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ अक्सिजन रिलिज गर्छ र त्यही अक्सिजन हामीले लिइरहेको हुन्छौँ हो विच इज युजफुल फर के अरे ह्युमन्स एन्ड एनिमल्स बट एट नाइट प्लान्ट्स अल्सो टेक इन अक्सिजन एन्ड गिभ आउट कार्बन डाइअक्साइड फर एनर्जी। यहाँ एउटा पिक्चर छ हेर्नुहोस् त एउटा डेको पिक्चर छ एउटा नाइटको पिक्चर छ। डेमा चाहिँ के छ फोटोसिन्थेसिस भइरहेको छ हो अनि त्यसपछि सनलाइट र अनि त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड लिएर अक्सिजन रिलिज गरिरहेको छ। अनि यो प्लान्ट सुगर भनेको चाहिँ यहाँ एउटा स्ट्रबेरीलाई चाहिँ देखाउन खोजेको छ नि यो स्ट्रबेरीले चाहिँ के हो त प्लान्ट सुगर देखाइरहेको छ त्यो चाहिँ खाना बनाएको भन्ने हो तर खाना लिफमा बनाउँछ है थाहा छ तपाईँहरूलाई अनि क्लियर पार्नको लागि हो। अनि अर्को छ रेस्पिरेसन गरिरहेको छ नाइटमा चाहिँ अनि यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास रिलिज गरिरहेको छ अक्सिजन लिइरहेको छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर अब यहाँ ड्यू देखिरहनु भएको छ तपाईँले यो चाहिँ पानीको थोपाहरू हुन्छ नि राति यहाँ यो पेपर्सहरूले गर्दाखेरिमा पातमा पानीको थोपाहरू हुन्छ हो त्यो ड्यू भन्न खोजेको हो अरू त्यस्तो केही पनि होइन। र यसरी चाहिँ के गर्छ भन्दा यहाँ रुट्सबाट के लिइरहेको छ त मिनरल्स एन्ड वाटर पनि लिइरहेको छ। यसरी डे एन्ड इन्भाइरोमेन्टमा डेमा फोटोसिन्थेसिस हुन्छ र नाइटमा के हुन्छ रेस्पिरेसन हुन्छ त्यही आन्सर चाहिँ तपाईँहरूको क्वेसनले खोजेको छ। क्वेसन नम्बर ए व्हाट डु यु मिन बाई इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली बिहेभियर the activities that cause minimum harm or no harm to environment is called environment friendly behavior. Question number F sir, what is soil conservation? List the methods of soil conservation. The practice of protecting soil from degrading is called soil conservation. The methods of soil conservation are afforestation, control overgrazing, use compost manure, step farming, etc. Question number G. What are the methods of conserving water? The methods of conserving water are do not mix sewage in water. Sewage भनेको थाहा छ तपाईलाई ढल अनि conservation of forest, rainwater harvesting, use less chemical fertilizers and pesticides. That are the methods of conserving water. Question number H. What is forest? What are the importance of forest conservation? The area of land that is covered by thick trees is called forest. The importance of forest conservation are forest provides oxygen, forest prevents soil erosion, forest maintains greenery, forest controls the climate, forest purifies the air. अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर I. How do you commit to maintain the cleanliness of your surrounding? Write any 5 points. I commit to maintain the cleanliness of my surrounding in the following ways. Throw garbage in dustbins and sweep and clean daily. Avoid spitting in open places. Use reusable bags and bottles. Plants trees. त्यसैगरी क्वेसन नम्बर J sir, what kind of materials should be reduced to conserve our environments? हामीले कस्तो कस्तो मेटेरियल्सहरूलाई चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्छ to conserve our environment. भनेपछि the materials should be reduced to conserve our environment are plastic bags, bottles, so paper. पेपर पनि हामीले रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज पेपर्स आर मेड बाई कटिङ ट्रिज. सो अब हामीले रुखहरू काट्नबाट चाहिँ कम गर्नको लागि के गर्नु पर्यो पेपर पनि सकेसम्म कम युज गर्नु पर्यो. फोसिल फ्युल्स हो फोसिल फ्युल्स त अब के अरे तपाईँले क्लास 5 मा पनि पढ्नुभयो होला नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी हो. नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जीलाई हामीले के गर्नुपर्छ कन्सेभ गर्नुपर्छ. एन्ड क्वेसन अर्को छ केमिकल फर्टिलाइजर्स that should be also reduced. Question number K. What can you do from your side to reduce the environmental pollution? तपाईं आफूले के गर्न सक्नुहुन्छ environment pollution reduce गर्नको लागि भन्ने क्वेसन छ. Use dustbin, less use of plastic, plant trees, use electric vehicles. Question number L sir, plastic is considered as one of the major pollutants of environment. How can we reduce the use of plastic to save our environment? Plastic is really considered as one of the major pollutant of environment because it does not degrade. क्या यो कुहिदैन नि त त्यतिकै यसले के गर्छ सोइललाई पोल्युट गर्छ वाटरलाई पनि पोल्युट गर्ने काम गर्छ सबै चिजलाई पोल्युट गर्छ. त्यो कारणले गर्दा अब we can reduce the use of plastic to save our environment by the following methods. क्वेसनले सोधेको छ how can we reduce the use of plastics? अब कसरी use steel bottle instead of plastic bottle. use reusable bags कि एक पटक बजार जाँदा एउटा ब्याग लिएर गयो भने अर्को पटक जाँदा पनि त्यही ब्याग लिएर जान मिल्ने टाइपको reusable bags भन्न खोजेको यसले है. recycle these plastics
प्लास्टिक्सहरू सकेसम्म हामीले फाल्नुभन्दा के गर्न सक्छौँ, रिसाइक्लिङमा पठाउन सक्छौँ। डु नट युज प्लास्टिक कप, प्लास्टिकको कपहरू, यस्तो भाँडाकुँडाहरू हुन्छ नि, सकेसम्म युज नगर्ने भन्न खोजेको। क्वेसन नम्बर 6 छ, वेन यु भिजिट योर क्यान्टिन यार्ड, क्यान्टिनको बाहिर यताउति हेर्न जाँदाखेरिमा के देख्नुभयो त तपाईँले भन्दा, यु सी भेरियस अफ टाइप्स अफ वेस्टेज, क्लासिफाई देम बेस्ड अन द नेचर अफ डिकम्पोजिसन विथ दियर नेम हो। यसलाई चाहिँ डिकम्पोजिसन कोहिने को आधारमा भनेको छ। यो चाहिँ के हो त भन्दा बायोडिग्रेडेबल एन्ड नन बायोडिग्रेडेबलमा सेपरेट गर्न खोजेको हो। अनि यसको नाम लेख्नु र त्यसपछि के छ, डिकम्पोजिसन विथ दियर नेम एन्ड अल्सो सजेस्ट द बेस्ट मेथड अफ दियर म्यानेजमेन्ट, कसरी यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ यसको लागि बेस्ट मेथड पनि सजेस्ट गर्नु पर्यो गर्नु पर्दाखेरिमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा, टाइप्स अफ वेस्टेज के हो त, बायोडिग्रेडेबल एन्ड नन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल भनेको कुहिने के हुन्छ त्यो कुहिने, क्यान्टिनको यार्डमा भन्दा लेफ्ट ओभर फुड हुन सक्ने खानेकुरा, बढी भएको खानेकुरा, भेजिटेबल पिल्स एन्ड फ्रुट्स पिल्स लिभ्स, यस्तै हुने भयो। यसलाई कसरी मेथड म्यानेज गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ के गर्न सक्यो, मेक कम्पोस्ट म्यानर हो। यसलाई चाहिँ एउटा खाल्डो खनेर त्यसलाई सबैलाई त्यो खाल्डोमा राखेर पनि हामीले कम्पोस्ट म्यानर बनाउन सक्यो। अरू हामी कम्पोस्ट पिट युज गरेर पनि कम्पोस्ट म्यानर बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी नन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के छ, प्लास्टिक स्पुन, प्लास्टिक ब्याग, ब्रोकन ग्लासेस एट्सेट्रा, अझै अरू पनि हुन्छ है। मेथड अफ म्यानेजमेन्ट के छ, रियुज, रिड्युस एन्ड रिसाइकल एउटा। अर्को डिस्पोज देम इन ल्यान्डफिल साइट, हामीले फोहोरको गाडीहरू आएको बेलामा हामीले त्यसलाई के गर्न सक्छौँ त, ल्यान्डफिल साइटमा पठाउनको लागि गाडीमा हालिदिन सक्छौँ है। त्यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ नि हो, त्यसैले गरिरहेको हुन्छ। क्वेसन नम्बर 7 छ, डिफरेन्ट अर्गनाइजेसन्स आर वर्किङ इन द फिल्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन, राइट एनी 5 पोइन्ट्स टु जस्टिफाई द निड्स अफ इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन। के अरे, वाइ डु वी निड इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन, बिकज इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड्स clean air and water, to maintain biodiversity, to prevent soil erosion, to control climate change, to keep surrounding clean and healthy. Okay students, thank you for watching. Stay tuned for part 2. This is part 1 video, and bye bye. Keep watching, keep reading, keep writing. Thank you.